बिघ्न विनाशन सोए। गुर का शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पर धार। गुर का शब्द कमाए जिन, गुर का शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पर धार। एकंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, बिघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह, बिघ्न विनाशन सोए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। गगन दमामा बाजियो, पर्यो निशाने घाओ। खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूझण को दाओ। सूरा सो पहचानी है, जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कभू न छाड़ै खेत। दोहरा आप आप को होए गयो, जो बहीर गुर केर। को लूटियो को बच रहो, को लर मृत तिस बेर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिनके भाग वड्डे हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। जिन्हां दे वड्डे भाग ने संगत जी, उन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हजूरी अंदर बैठ के सत्संग करन दा सुभागा समा प्राप्त हुंदा है। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सारा ही परिवार पोह दे महीने दे अंदर खेरू खेरू हो गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिथे देग ते तेग दे धनी ने, उत्थे सच्चे पातशाह महाराज जी सरबंस दानी भी कहाउंदे ने। श्री गुरु पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा, उन्होंने खालसा पंथ साजिया। सूरबीर योधे साजे, गुरु पंथ दे लई अपनी कुर्बानियां कीतियां। ते ओ महान खालसे ने गुरु पातशाह महाराज की सिक्खी ते चार चंद लाए। जदों चमकौर दी गढ़ियां दे अंदर सिंह पुरजा पुरजा होए। खालसा जी कल सी 7 पोह का दिहाड़ा सी। भाई जीवन सिंह जी, भाई उदय सिंह जरनैल, उन्हों की शहीदी सरवण की सी। अज 8 पोह का दिहाड़ा है। अज वाले दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी विच पहुंचे सीगे। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों चमकौर की गढ़ी च पहुंचे ने, आओ वो प्रसंग प्रेम दे नाल सरवण करिए। वो प्रसंग क्योंकि कविराज भाई संतोख सिंह जी ने पूरा इतिहास विस्तृत रूप के अंदर पूरा डिटेल इतिहास लिखिया है। असी गुरुद्वारा स्कारबरो विखे जिहड़ा इतिहास है, वो समय की भी थोड़ी जी घाट है, क्योंकि यह शहीदी प्रसंगां नूं तकरीबन 3 महीने का समा लगता है जे असी विस्तार च कथा लड़ीवार करिए। पर कोशिश दास सच्चे पातशाह महाराज की कृपा दे नाल करदा है भी कोई भी ऐसा प्रसंग विचों ना छुट जावे जिहदे उत्ते शहीदां दे याद करन दे नाल सानू सिੱਖੀ दी दात दी प्राप्ति हुंदी है। आओ वो चमकौर दी गढ़ी दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज किस तरह अज पहुँचते ने ते उत्थे जंग शुरू हुंदा है। अज 8 पोह वाला दिहाड़ा है। खालसा जी 8 पोह सवेरे तकरीबन 8 वजे तद ते ਸਿੰਘਾਂ ने घमासान जंग लगा दिता सी, क्योंकि 7 पोह की रात नूं जदों भाई जीवन सिंह भाई उदय सिंह की शहीदी हुई है, तो रात नूं ही कलगीधर पातशाह महाराज चलते चलते तकरीबन 8 की सवेर यानी कि
7 ਦੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, 8 ਪੋਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਆਓ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਨਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋਹਰਾ ਆਪ ਆਪ ਕੋ ਹੋਏ ਗਇਓ ਜੋ ਬਹੀਰ ਕੁਛ ਕੇਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਜੂਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇੜੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਫੌਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਦੇ ਧਨੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੌਫ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਪਿਆਰੇ, 5 ਮੁਕਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੋਈਏ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਚੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੜਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਗੜਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ। ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਵੋ ਬਈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੜੀ, ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ, ਕਿਰਪਾਨ, ਤੀਰ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵਾਰ ਭਾਰਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਅਟਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੂਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਆਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਫੜ ਮੋਹਰਾਂ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਵੋਗੇ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਨ ਉਹ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰੀਏ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਖਿੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਗੜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘੋ ਕੁਝ ਕੁ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਹਿਗੱਚ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜੂਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਏ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, ਸਿਰਫ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਮਾਲਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਘਾ ਗਿਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਘਾ ਕੇਸਾ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਛਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਆਪ ਖੜਾ। ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਜਣ ਵਾਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ 52 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ
ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਰਦਸਤ ਖਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ, ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੜਾਅ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 35 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, 5 ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਰੱਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੜ ਜਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਬੁਰਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਟਿਕਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰੀ ਫੌਜ 10 ਲੱਖ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚੋ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਪਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ 10 ਫੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਉਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੜਾਕੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੁਰਕ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਰੀ ਦਾ ਘਾਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਜੰਗੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਅਣਿਆਲੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਂਤੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਚੀ ਗੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕ
ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿਆਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ 5 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਉਹ ਗੜੀ ਚੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਹਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਤੁਰਕ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉੱਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਅੰਦਰੋਂ ਗੜੀ ਚੋਂ ਤੀਰ ਤੇ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਟੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹਾਤੀ ਬਰਛਾ, ਇੱਕ ਹਾਤੀ ਜਮਦਾੜ। ਜਮਦਾੜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪਿੱਠ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਜੋੜ ਲਈ ਬਈ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਛਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। 8 ਪੋਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੀਂਬੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ ਰਹੇ। ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਜੀ ਅਮੀਰਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਲੜਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਮੀਰਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਜ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ ਲੜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ ਲੜਾਓ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ ਨਾਲ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਬਾਜ ਲੜੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਚਿੜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵਟਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਦੋ ਚਿੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਮਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਚਿੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚਿੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ ਨਾਲ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਟਪਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ, ਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਜੰਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਜੰਗ ਲੜਦੀਆਂ 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 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੀਰ ਕੇ ਫਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੂਹ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾऊं ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। कलगीधर पातशाह महाराज ने जो बचन अंबाले की धरती ते कीते, भाई मोखम सिंह चमकौर की गढ़ी दे अंदर वो सत करन चले ने। क्या महाराज बाहर 10 लाख फौज है, तुहाडा गुरु का खालसा कल्ला मोखम सिंह अज तीजा शहीद बनना चाहता है, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1.25 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗਾ ਜੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਂਦੇ, ਆਂਤੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਜੋਗਣਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੈਂਤ ਆ ਗਏ ਮਾਸ ਖਾਣ, ਭੂਤਾਂ ਇੱਲਾਂ ਕਾਗੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਖਿਆ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਆ ਗਏ, ਇੱਲ ਆ ਗਏ, ਕਾਂ ਆ ਗਏ, ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਥੋੜੀ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਸਿੰਘ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 4 ਸਿੰਘ ਲਾਸਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੱਕ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੰਗ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰੁਕਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੂਰਮਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸੀਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਮੁਕਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ
ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ 6ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜੰਗ ਮਚਾਇਆ ਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਣ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛਕਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਚੜੇ ਬਰਛੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਬੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੰਗ ਮਚਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰਤੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰਤੇ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਮਾਫੀ ਅੱਜ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ, ਪੰਜ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।